अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन की हाल चाल ने उम्मीद करना तुसी सारे वधिया होवोगे। मैं हाँ शुजात अवान तो तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज दी मेरी वीडियो तकसीमे हिंद तो पहले फने पहलवानी का बहुत वड्डा नाम प्रेम सिंह उर्फ किकर सिंह के बारे होने जा रही है। यह प्रेम सिंह तो किकर सिंह किवें बनया, किस गल तो किकर सिंह के नाम तो मशहूर होया, इनका पिंड जिथे पैदा होया ते अज इनकी समाधि किस हाल दे विच है। यह सारा कुछ सुनने भी तो वेखण भी तुहानू इस वीडियो च मिलेगा, पर उनके वास्ते तुहानू वीडियो के एंड तक मेरे नाल रहना पेगा। अगर हुणे तुसी मेरे चैनल ते नवे आए हो तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नू प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू टाइम ना मिलता रहे। तो चलिए वधदे हैं किकर सिंह दे पिंड ते तुहानू किकर सिंह दा पिंड विखाने हैं। पहुंच चुके हैं वहाँ प्रेम सिंह के पिंड दे विच। मेरे अकब दे विच तुसी समाधि वेख रहे हो, ये किकर सिंह की समाधि हैगी है। तकसीमे हिंद तो पहले ईस्ट लाहौर के करीब एक छोटा जिहा कस्बा सी, गाँव सी, जिंदा नाम सी चांडीके। इस टाइम असी चांडीके दे विच खड़े हैगे आ। इस चांडीके दे विच जवाला सिंह पहलवान ते साहिब कौर बीबी दे हाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जिंदा नाम सी प्रेम सिंह। वो प्रेम सिंह तो किकर सिंह किवें बनया अगे चल के तुहानू मैं जरूर दसांगा, बट इनके शुरू के दिनों की गल की जाए तो जो प्रेम सिंह दा जन्म होया उदों वो सतमाया बच्चा पैदा होया सी ते बहुत ही कमज़ोर हैगा सी। कोई आइडिया नहीं कर सकता सी कि बच्चा पहलवानी की दुनिया दे विच एड्डा वड्डा नाम रोशन करेगा। जवाला सिंह पहलवान बजाते खुद एक पहलवान हैगा सी, एक गरीब किसान हैगा सी, काश्तकारी करके अपना निज़ाम चला रहा सी, इसे पिंड दे रहने वाला हैगा सी। जवाला सिंह पहलवान दी बहुत ही ख्वाहिश सी कि उनका बेटा वड्डा होकर पहलवानी दी दुनिया दे विच आवे ते नाम रोशन करे, उनके वालिद दा ते अपना नाम भी रोशन करे। एक दिन अमृतसर दे विच कुछ लुटेरे आए, डाकू आए, उन्होंने लुटमार करनी चाहिए। उन्हों का मुकाबला अंग्रेज़ सिपाहियों के नाल होया, वो नाकाम हो गए, वापस चले गए। शक की बुनियाद के उत्ते उत्थे खलोतिया जवाला सिंह नूं अंग्रेज सिपाहियों ने फड़ लिया ते लाहौर सेंट्रल जेल दे विच कैद कर दिता गया। 3 साल की सज़ा सुना दी गई, बेकसूर बेगुनाह हैगा सी। कुछ टाइम गुजरिया तो उन्होंने बैरकों के विच अंग्रेज़ अफसरां दी बैरकां भी सन, उन्हां दे विच अग लग गई। तो अक्सर तुसी वेख्या होएगा पिंडा थावां दे विच खूहां चों बैल ला के पानी कड्ढीदा सी पुराने वक्तां दे विच। ते उस जेल दे अंदर भी एक खूह हैगा सी, उहदे विचों पानी कड्ढण वास्ते बैल मौजूद नहीं हैगा सी, लिहाजा उन्होंने कैदियों नूं बाहर कढ़िया। कैदियों नूं बाहर कढ़ के हैल्प की जाए तो वेखा वेखी दे विच एक जवान आया, उच्चा लंबा कद हुंदा, उन्हें आके अपने हत्थां नाल वो खूह गेड़ना शुरू कर दिता।
ਉਹ ਖੂਹ ਗੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 400 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਖਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਨਪਸੰਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਝ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੱਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਕੱਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਹਿਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰਿਆ। 54 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦਮੇ ਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਰਿਆ। ਅਖੀਰ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ 18 ਫਰਵਰੀ 1914 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖੇ, ਰੇੜੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਸਮਾਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਂਝੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ? ਮਾਸਟਰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।